حضرت پیر طریقت شفاقت علی بابا قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی کے حکم سے میری حاضری ہوئی۔ بہت ہی پیارے انداز میں ہم اور آپ نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں۔ آئیے کچھ دیر آپ سے گفتگو ہو جائے، اس سے پہلے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود پاک پیش کریے۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ۔ کسی بزرگ کی سرپرستی میں اگر ذکر رسول کیا جائے تو آپ یہ سمجھیں کہ رسول پاک کا ذکر ہوگا اور فیضان خمباد شریف سے آئے ہیں۔ ان کی دعائیں ہوگی، تھوڑی دیر آپ سے گفتگو ہو جائے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار کا یوم ولادت ہم اور آپ منانے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ اپنے تو اپنے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں بیگانوں نے بھی اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ اگر میں ہندوستان کے شعراء کا ذکر کروں جنہوں نے میرے آقا کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا تو ہمارے سامنے بڑے بڑے شعراء جو ایمان تو نہیں لائے لیکن میرے آقا کی تعریف و توصیف بیان میں زندگی گزار دی۔ آپ دیکھیں پنڈت سادھو رام آرزو اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں دل فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا، دل فطرت ہے ایک رنگی جلو خانہ محمد کا، ازل سے تا ابد ہے حسن جانانہ محمد کا، ازل سے تا ابد ہے حسن جانانہ محمد کا۔ اور کہتے ہیں بدل دیں گے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، بدل دیں گے نظام ہر دو عالم آنے واحد میں، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا، اگر ضد پر کوئی آ جائے دیوانہ محمد کا۔ اور پھر کہتے ہیں جہنم در بغل، جہنم در بغل، مجھے پکڑ کے تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے اس لیے مجھے تھوڑی تکلیف ہو رہی، لیکن حکم ہے حضور کا تو میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ کہتے ہیں جہنم در بغل، یہ پنڈت ہے، پنڈت میرے آقا کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے جہنم در بغل کلمہ بلب فردوس در دامن، جہنم در بغل کلمہ بلب فردوس در دامن، سرے محشر یہ کون آیا ہے دیوانہ محمد کا، سرے محشر یہ کون آیا ہے دیوانہ محمد کا۔ اور یہی پنڈت جی کہتے ہیں بسب آرزو کیا شرح تفسیر نبوت ہو، بسب آرزو کیا شرح تفسیر نبوت ہو، محمد سے محمد تک ہے افسانہ محمد تک ہے افسانہ محمد کا۔ یہ تو پنڈت صاحب ہیں۔ اور دیکھیں آپ ڈاکٹر مہندر کمار اشک نجیم آبادی، وہ کہتے ہیں یار وہاں جو رہتے ہیں آقا کی زمین پہ تو وہ تو بہت بڑی قسمت والے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مختصر، حضور توجہ، مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، کہیے نا سبحان اللہ، سبحان اللہ کہہ رہے تھے۔ میں قیمتی اشعار سنا رہا ہوں جو آپ نے سنے نہیں ہوں گے، سنی ہوئی چیز پہ آپ نے بہت داد و تحسین دیا، ماشاءاللہ وہ ہمارے نعت خواہ حضرات لائق مبارکباد ہیں۔ لیکن اگر نئے شعر آپ کو سناؤں اور دل کو چھو جائے تو آپ میری حوصلہ افزائی بھی کریں گے یا نہیں کریں گے؟ کہتے ہیں مختصر، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، مختصر مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، 100 یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی، بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی، 100 یگوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی۔ اور وہ کہتے ہیں یار دیکھو عقیدت دیکھیں آپ، ہمارے
रईस मिल्लत साहब से भी बहुत गैर मुस्लिम मुरीद हैं, हमारे हुजूर के भी बहुत सारे गैर मुस्लिम मुरीद है ना। तो मैं आपसे यर्ज करता हूँ, अकीदत देखे उसकी, कहते हैं यार मैंने कलमा नहीं पढ़ा, मैं मदीना नहीं जा सकता, उस हुदूद में नहीं जा सकता, लेकिन जो मेरा पर्सनल हक बनता है वो तो तुम छीन नहीं सकते हो। वो अपना हक जताता है मुसलमानों से, वो अपना हक जताता है। शेर सुने, कहता है मुख्तसर ही मिल जाए जिंदगी मदीने की, 100 युगों पे भारी है एक घड़ी मदीने की, और लौट कर जब आओगे पाँव धो के पी लूंगा कि किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किस्मतों से मिलती है खाक भी मदीने की। मैं भी तमीज़ बांध रहा हूँ, आपको मैं वहाँ तक ले जाऊँगा इंशाअल्लाह। हुजूर ने हुक्म दिया है कि 15-20 मिनट आप बयान कर लें। 15-20 मिनट में तो ये माहौल ही बनेगा जिन्होंने नाथ का हजरात को बनाया है ना, इसलिए कि ये शबे विलादत है, शबे विलादत है। बाबा से बुलंद कहिए सुभान अल्लाह। पंडित जी के बाद डॉक्टर साहब ने ये कहा। अब देखिए एक गैर मुस्लिम शायर और वो ये कहता है, तमन्ना मैं कशों से जब सुनी जन्नत में पीने की। हम और आप तो पीना है ना, है हम तो निगाहों से भी पीते कि नहीं पीते निगाहों से। वो और लोग हैं जो गिलास से पीते हैं, लेकिन हम निगाहों से भी पीते हैं। गिलास से तो पीते ही हैं माशाअल्लाह, जो हलाल है हमारे लिए, लेकिन हम निगाहों से भी पीते हैं। तो कहते हैं, क्या कहते हैं, कहते तमन्ना मैं कशों से जब सुनी जन्नत में पीने की, तो या रसूल अल्लाह हदे तुमने मिला दी आबे कौसर से मदीने की, मिला दी आबे कौसर से मदीने की, और कोई बेवजह तो खिंचता नहीं है इत्र मिट्टी से। मैं बताऊं आपको इत्र कहाँ पैदा होता है? पूरब की तरफ एक जमीन है, जिस जमीन का नाम खुतन है, वहाँ की जमीन से इत्र पैदा होता है। भरूच वालों तुम कहोगे कि मौलाना अगर वहाँ की जमीन बगैर किसी वजह के इत्र देती है तो फिर हमारी भरूच की जमीन से इत्र क्यों नहीं पैदा होता है? अंजुम कादरी कहेगा वजह बहुत बड़ी वजह है, वहाँ वजह है, यहाँ वो वजह नहीं है, इसलिए वहाँ इत्र पैदा होता है। वजह क्या है? सुनो, शायर कहता है बगैर किसी वजह के वहाँ इत्र पैदा नहीं होता। कहता है तमन्ना मैं कशों से जब सुनी जन्नत में पीने की, या रसूल अल्लाह हदे तुमने मिला दी आबे कौसर से मदीने की, और कोई बेवजह तो खिंचता नहीं है इत्र मिट्टी से, गिरी होगी जमीन पे बूंद हजरत के पसीने। जमीन पे बूंद हजरत के पसीने की, गिरी होगी जमीन पे बूंद हजरत के पसीने की। ये देखें आप, ये आम शोरा थे, आम शोरा थे। अब आए जरा हम औलियाए किराम की तरफ जाते हैं। औलियाए किराम में फाजिल बरेलवी ने मेरे आका का हुस्न बयान किया, तो कहते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, वही यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और आगे बढ़ते हैं तो सुनो, बुलबुले शिराज कहते हैं बलगल उला भी कमाल ही, कशफत दुजा भी जमाल ही, हसनत जमी व खिसाल ही, सल्लू अलैहि व आलिही। जरा हम और आगे बढ़ते हैं, हजरत हसन जिक्र रसूल करते हैं तो कहते हैं वह अहसनु मिनका लम तरक्कतो आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन लिसाउ खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्ना का कद खुलिक़ता कमा तशाउ। आप कहोगे अंजुम कादरी ये तो अरबी है, हमें अरबी नहीं आती है, जरा ट्रांसलेशन कर दीजिए इसका। सुनो सुनो, मेरे आका कितने हसीनो जमील हैं, हुस्न में लाजवाब हैं, चलने फिरने में लाजवाब हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हजरत हसन सहाबी रसूल कह रहे हैं, कह रहे हैं वासनु मिनका लम तरक्कतु आईनी, या रसूल अल्लाह आपके जैसा हसीनो जमील मैंने आज तक देखा ही नहीं है, देखा ही नहीं है। क्यों नहीं देखा? क्यों नहीं देखा?
دیکھا. آپ ذرا پوچھو حضرت حسان سے ہاتھ جوڑ کے آپ بتائیں کہ آپ نے کیوں نہیں دیکھا ہے آج تک. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. یا رسول اللہ کسی ماں نے آپ کے جیسا بچہ پیدا ہی نہیں کیا. پیدا ہی نہیں کیا تو دکھے گا کیسے؟ نظر کیسے آئے گا؟ اب سنو اس کے بعد آج کچھ لوگ میرے آقا کی صفات میں، میرے آقا کے کمالات میں، میرے آقا کی شان میں نقص تلاش کرتے ہیں، عیب تلاش کرتے ہیں. اور یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خلقتا مبرم من کل عیبین. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. صحابی کا یہ عقیدہ ہے. اب کسی وہابی کا ہو یا نہ ہو، ہم تو صحابی کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں. ابھی صاحب ہم تو صحابی کے عقیدے پہ چلنے والے ہیں. خلقتا مبرم من کل عیبین. آپ کے جیسا کوئی حسین و جمیل نہیں. کیوں نہیں؟ کسی ماں نے جنا نہیں. آپ کو اللہ نے بغیر عیب کے پیدا فرمایا. اور سنو میں بتاؤں، قرآن کہتا ہے یصورکم فی الارحام کیف یشاء. اللہ جیسا چاہتا ہے ماں کے بطن میں وہ بچے کو کی صورتیں بناتا ہے جیسا چاہتا ہے. حضرت آدم کی صورت اللہ نے جیسا چاہا بنایا. حضرت عیسیٰ کی صورت جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا. حضرت ایوب کی صورت جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا. حضرت مریم کی صورت جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا. جملہ انبیاء اور رسول کی صورتیں، صحابہ کی صورتیں، اولیاء کی صورتیں جیسا اللہ نے چاہا ویسا بنایا. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. اب سنو عاشقوں، عشق کے ماحول میں ذرا جھوم کے دیکھو. یہ قرآن کہہ رہا ہے اللہ جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. اللہ نے اپنی مرضی سے سب کی صورتیں بنائی. کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو بیچ والا رنگ دے کے بنایا. لیکن حضرت حسان صحابی رسول وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں خلقتا مبرم من کل عیب. یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء. نبی اور رسول کو اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا. لیکن یا رسول اللہ جب آپ کی ولادت کی گھڑی آئی تو آپ جیسا چاہتے گئے اللہ ویسا بناتا گیا. آپ کی مرضی سے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا. حضرات گرامی یہ صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہے. حضرت حسان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حسان آپ عرب کی زمین پہ ہیں. آپ نے عرب والوں کو دیکھا ہوگا. آپ نے ملیشیا نہیں دیکھا. یا ہمارے پیر صاحب ابھی کئی دیشوں کا دورہ کر کے تشریف لائے ہیں. حضرت حسان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے حسان آپ عرب میں ہوئے ہیں تو آپ نے عرب کو دیکھا ہوگا، عرب کے لوگوں کو دیکھا ہوگا. آپ نے یورپ نہیں دیکھا، آپ نے امریکہ نہیں دیکھا، آپ نے اور دیگر ممالک نہیں دیکھا. اور کسی ملک میں ایسا کوئی بچہ ہو، اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ جائے اور حضرت حسان سے سوال کر دے تو میں آپ کو دلیل کے لیے اس سے اور آگے بڑھ کے آؤ حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں اے جبرائیل تم نے تمام انبیاء کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، سب کا زمانہ دیکھا ہے. اب یہ بتاؤ تم کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نظر آئے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کلبت الارض مشارقها ومغاربها لم رأى مثل محمد. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے مشرق کی طرف دیکھا، میں نے مغرب کی طرف دیکھا، زمین و آسمان میں دیکھا، یہاں وہاں دیکھا. یا رسول اللہ آپ کے جیسا حسین و جمیل میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. کہہ رہے ہیں حضرت جبرائیل امین کہہ رہے ہیں. اب قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. حضرت کا اخلاق کریمانہ بڑا عجیب انداز کا ہے. میں تو پہلی ملاقات میں ہی سمجھ لیجئے کہ ان کا دیوانہ ہو گیا تھا. اخلاق اتنے بلند ہیں الحمدللہ. لیکن میں کہتا ہوں کسی شاعر نے کہا ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا، ذرا سنبھل کے فقیروں پہ تبصرہ کرنا. یہ لوگ
पानी भी सूखी नदी से लेते हैं, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। हमें नजर नहीं आएगा कि ये पानी कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन आपको सैराब कर देंगे। ये शबे विलादत है। अल्लाहु अकबर। आओ चंद मिनट आपसे और जिक्र कर लेता हूँ। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, तहकीक तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से एक नूर आया और एक रोशन किताब। हजरात गिरामी, हम और आप अगर शबे विलादत की खुशियाँ मनाने में अगर हम झंडे लगाएं, बैनर लगाएं, सजावट करें हम, तो लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। आपको हदीस सुनाऊं, आपको मवाहिबुल दुनिया उठाओ, मौलूदुल उरूस उठाओ, नुज़हतुल मजालिस उठाओ, ख़साइसुल कुबरा उठाओ, तफसीर नईमी उठाओ, आपको सबूत मिलेगा। तफसीर रूहुल बयान उठाओ, आपको सबूत मिलेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी शब में जब आपकी विलादत मुबारका हुई तो हजरत आमना फरमाती है आसमान से फरिश्ते आए, हुरो गिलमान आए, और उन हुरो गिलमान के साथ में कुछ चिड़ियाँ भी आई हैं। उन चिड़ियों की चोंचों में हीरे और मोती थे। उन्होंने आके मेरे मकान पे बिखेरना शुरू कर दिया। मैंने उन चिड़ियों से पूछा था क्या वजह है कि जो आज तुम ये हीरे और मोती वो लुटा रही हो। अल्लाहु अकबर। उन चिड़ियों ने कहा था, ए आमना, आज तेरे घर में अल्लाह का हबीब आया है। इनके गुलाम अपनी हैसियत के मुताबिक लड्डू और न जाने क्या क्या बांटेंगे। अल्लाह ने हुक्म दिया है मेरे हबीब की विलादत की खुशी में जाओ जुलूस भी निकालो और उसके साथ में हीरे और मोती लुटाओ। बताओ, जब हीरे और मोती अल्लाह फरिश्तों से, चिड़ियों से लुटवा रहा है, और फिर यही नहीं, हम और आप तो सिर्फ लड्डू बांटते हैं। जिस शब मेरे आका की विलादत हुई, उठाओ बुखारी शरीफ, उठाओ मिशकात शरीफ, उठाओ तिरमिज़ी शरीफ, आपको ये हदीस मौजूद मिलेगी। मेरे आका की जब विलादत हुई है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया आज मेरा हबीब जा रहा है। हबीब के गुलाम तो लड्डू बांटेंगे, शामियाना लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, मैं भी तो जरा खुशी मना लूं अपने हबीब की विलादत की। अल्लाह ने खुशी मनाई तो हबीब की विलादत की खुशी में जमीन का फर्श बिछाया, आसमान का शामियाना लगाया और सितारे कुमकुमे लगाए। ये सितारों की लाइटें हैं। और उसके बाद में बताऊं आपको, हम लड्डू बांटते हैं, लेकिन आका की जिस शब विलादत हुई, अल्लाह ने उस शब महबूब की विलादत की खुशी में जितने पैदा हुए वो सब के सब लड़के पैदा हुए। इसलिए कि लोग लड्डू बांटते हैं, अल्लाह ने लड़के बांटे थे। और मैं आपसे कहूँ, आका की विलादत हुई, यही 12वीं शब है। अल्लाहु अकबर। आपका जहन जरा उस तरफ ले जाऊँ, सवाल किसने किया होगा? ज़मीन ने सवाल किया होगा, ए अल्लाह, मुझ पे फसाद होता है, खूरेज़ी होती है, गोलियां चलती हैं, बम चलते हैं, ए अल्लाह, रहमत वाली चादर वाले रसूल को मेरे दामन में भेज दे। कहा होगा ना, ज़मीन ने सवाल किया होगा, आसमान ने सवाल किया होगा, ए अल्लाह, जन्नत यहाँ है, बैतुल मामूर यहाँ है, ये सारे अफजल व आला मकामात यहाँ है, और तेरा रसूल भी सबसे अफजल व आला है। ए अल्लाह, अपने रसूल को हमारे दामन में दे दे। ज़मीन व आसमान अपने अंदाज में अरीज़ा पेश कर रहे हैं। सुन्नी सहूल अकीदा मुसलमानों, अल्लाह ने न ज़मीन को नाराज़ किया, न आसमान को नाराज़ किया। आप कहोगे एक ही महबूब है, दोनों को कैसे खुश किया जाएगा? रब ने फरमाया, जिब्राइल खुशखबरी दे दो, ऐलान कर दो, महबूब की मीलाद ज़मीन पे होगी और मेराज आसमान पे होगी। चलो, दोनों को खुश कर दिया, ज़मीन भी खुश है, आसमान भी खुश है। अब फिर सवाल लेके आ गए, अरीज़ा पेश करते हैं, कौन? दिन कहता है, ए अल्लाह, अपना हबीब मुझे दे दे। रात कहती है, ए अल्लाह, अपना हबीब मुझे दे दे। अब ये रात और दिन दोनों हैं, आखिर अल्लाह या तो दिन में पैदा करेगा या रात में पैदा करेगा। जिब्राइल अर्ज़ करते हैं, ए अल्लाह, अब क्या करेगा? रब फरमाता, मैं कादिर मुतलक हूँ, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरी शान है, तुम नहीं जानते मैं क्या करने वाला हूँ। अल्लाहु अकबर। मौला क्या करेगा? रब फरमाता है, ना दिन को नाराज करूँगा, न रात को नाराज करूंगा। मौला क्या करेगा? रब फरमाता है, जिब्राइल अपने हबीब को ऐसे वक्त में भेजूंगा, रात जा रही होगी, दिन आ रहा होगा, सुबह सादिक का वक्त होगा,
फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। या रसूल अल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। हुजूर के हुक्म के मुताबिक ये चंद जुमले मैंने आपसे इसलिए अर्ज किए कि सनाखाने रसूल की फहरिस्त में, लिस्ट में मेरा भी कहीं नाम शामिल हो जाए। एक गुनहगार भी शबे विलादत महबूब का जिक्र कर रहा था, इसलिए कि ये नात पढ़ने वाले इतने खुशकिस्मत हैं। अभी जो एक साहब पढ़ रहे थे बुद्धा शरीफ की नात उठा के अल्लाह अकबर, मुझे आका के उस गुलाम का वो चेहरा सामने आया। ये वही है जिसे अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी कहा जाता है। अल्लाह अकबर, पूरी ज़िंदगी गुजार दी नाते रसूल पढ़ते पढ़ते, लेकिन किस्मत ने अनवाई ली। सितम ज़रीफ़ी ये हुआ कि अब ज़िंदगी के एक हिस्से में आके आपको फालिज मान गया, लकवा हो गया। यहाँ इलाज किया, वहाँ इलाज किया, वहाँ इलाज किया। ये ना समझो कि नाम पढ़ने से कुछ मिलता नहीं है। नाम पढ़ने वालों को कितना बड़ा इनाम मिलता है, मैं आपको अभी दिखा के अपने गुफ्तगू समेट देता हूँ। ये बड़ी किस्मत वाले हैं जो आका की नात पढ़ते हैं। अल्लामा बूसीरी को लकवा हो गया, आप फारिग सदा हो गए। अब डॉक्टरों की चौखटों पे हैं, इस हॉस्पिटल में उस हॉस्पिटल में सबसे बड़े सर्जन ने कह दिया घर ले जाओ, अब इसका कोई इलाज नहीं, ठीक नहीं हो सकता है। घर आ गए, बच्चे रो रहे हैं, बीवी रो रही है, ऊपर वाले रो रहे हैं, नीचे वाले रो रहे हैं, सबके सब रो रहे हैं। अल्लामा शरफुद्दीन बूसीरी का अब इलाज नहीं है। आपने नात के शेर कहने शुरू किए और अपनी रुदात अपने आका को सुनानी शुरू की। या रसूल अल्लाह, पूरी जिंदगी मैंने आपकी नात पढ़ी है, आपका जिक्र किया है। अगर फालिज सदाई मर गया, शिफा नहीं मिली तो दुनिया ताना देगी। या रसूल अल्लाह, लोग कहेंगे कि रसूल का दीवाना था, मोहब्बत में जिंदगी भर नात लिखता और पढ़ता रहा, यूं ही मर गया, उसका इलाज नहीं हुआ। या रसूल अल्लाह, ये दुनिया के आम डॉक्टर हैं जिन्होंने लाइलाज कर दिया है। मेरी नजर में सबसे बड़े डॉक्टर तो आप हैं, सबसे बड़े तबीब तो आप हैं। या रसूल अल्लाह, मुझ पे भी करम की नजर फरमा दीजिए। एक निगाह करम का तलबगार हूँ। आका की शान में अपनी रुदात सुनाना शुरू कर दी। अल्लाह अकबर, रुदात लिखते लिखते सुनाते सुनाते आंख लग गई। जैसे ही आंख लगी है, अरे वो आका ऐसे करीम आका हैं, कोई गुलाम जरा इश्क के माहौल में उन्हें याद करके तो देखे आका मदद करने पहुंचते या नहीं। शरफुद्दीन बूसीरी की आंख लगी है, आप क्या देखते हैं? मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने गुलामों के साथ तशरीफ ला रहे हैं। अल्लाहु अकबर, शरफुद्दीन उठ के बैठ गए, सलाम किया। या रसूल अल्लाह, करम नवाजी, आप तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। आका फरमाते शरफुद्दीन नात सुनाओ। आका कौन सी नात सुनाऊं, कौन सी नात सुनाऊं? आका कौन सी नात सुनाऊं? आका फरमाते वो जो अभी अभी पढ़ रहे थे। अल्लाहु अकबर, जो अभी अभी पढ़ रहे थे वही रुदात थी। नात क्या रुदात थी पूरी, फिर से पढ़ने शुरू कर दी। आका मुस्कुराए, इरशाद फरमाते हैं शरफुद्दीन, अब मैं तो तुम्हें देने ही आया हूँ। अब ये बताओ, मैं तो अपनी खुशी से, तुमने नात के अशार ऐसे लिखे, इस अंदाज में जिक्र किया कि मैं तुमसे खुश हो गया। मैं ये अपनी नूरी चादर मैं तुम्हें अता करने के लिए आया हूँ। अब ये बताओ, तुम्हें चादर चाहिए या शिफा चाहिए? दोनों में से एक, जिसे चाहो पसंद कर लो। अरे अल्लाह हमें अक्ल दे, शऊर दे, आगही दे, तो शरफुद्दीन जैसी अक्ल दे। शरफुद्दीन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप तो अता करने ही आए हैं। जब आप अता ही करने आए हैं तो चादर अपनी मर्जी से अता कर दीजिए और शिफा मेरी मर्जी से अता कर दीजिए। इतना कहना था और
اتنی عرضی پیش کرنی تھی. میرے آقا فرماتے ہیں اچھا اچھا بڑا ہوشیار دیوانہ ہے, دونوں چاہیے, چادر بھی نہیں چھوڑے گا, شفا بھی چاہیے. میرے آقا نے اپنا دست کرم شرف الدین بوصیری کے جسم پہ پھیرنا شروع کیا. جیسے ہی دست رسول شرف الدین کے جسم سے ٹچ ہوتا گیا, اللہ اکبر, شرف الدین فرماتے ہیں مکمل ایسے شفا یاب ہو گیا میں جیسے مجھے فالج کبھی ہوا ہی نہیں تھا. اور پھر آقا فرماتے ہیں لے لے لے, یہ شفا تیری مرضی سے دیتا ہوں اور یہ چادر میں اپنی مرضی سے دے کے جاتا ہوں. اللہ اکبر. آنکھ کھلی, بالکل صحت یاب تھے, شفا یاب تھے. اور جو مصطفیٰ نے چادر عطا کی تھی وہ چادر شرف الدین کے سینے پہ رکھی ہوئی تھی. اللہ اکبر. کیا سمجھتے ہو, نعت پڑھتے رہو, دل سے پڑھو, فارمیلٹی نہ نبھاؤ کہ کوئی انعام دے رہا ہے یا نہیں, کوئی سبحان اللہ کہہ رہا ہے نہیں. عشق میں ڈوب کے پڑھو, اتنا ڈوب جاؤ کہ تم نعت بھروچ کی, زینت بار کی, سید شفاقت حسین بابا کے حال میں پڑھو اور مصطفیٰ جان رحمت مدینے میں سبحان اللہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. انشاءاللہ کبھی موقع ملا, کبھی حاضر ہوا تو تفصیلی گفتگو ہوگی. حضور کا حکم تھا 15-20 منٹ آپ کو بولنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ اشعار جو تھے نا